ज्ञानी गुणी मंडली आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित आज कार्यक्रम आम आलोचना करुछि महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तली जो तालपत्र एवं लेखनी रे लिखिते कलिजुगर भविष्यत मालिका शास्त्र अनेक कहते पुराणा कालिया कथा विज्ञान जाकि चंद्र पृष्ठ में पहुँची घर तैयारी करी रहिवार स्वप्न जोटी देखिले सेतेबेले तुम 600 वर्ष तलू मनीष को पुणी नहीं जाऊछ पछक पुणी टाणुछ अनेक आज आलोचना करुछ जो विज्ञान जाकि चंद्र पृष्ठ में पहुँची घर तैयारी करी रहिवार स्वप्न देखिला मंगल ग्रह जो मनीष पहुँची सारा सेठी आधुनिक मनीष विज्ञानी मनीष आउरी 600 वर्ष तलू तुम्हें घोषाड़ी नौ आगू को नवा परिवर्ते ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धि जानी महापुरुष कहते मोर मालिका अतीत को नहीं नुह रामायण हूँ त्रेतया जुगर राम कथा अतीत घटना श्रीमद भागवत महापुराण हूँ द्वापर जुगर कृष्णलीला अतीत घटना महाभारत हूँ द्वापर जुगर कुरुपांडव घटनावली अतीत घटना श्रीमद भगवत गीता ये हूँ अतीत घटना किंतु मालिका ये भविष्यतर घटनावली आगु को आगामी भविष्यत महापुरुष लिखिते बाबूरे ज्ञान को कहार खातिर नथिब बड़ीब विज्ञान भाऊ विज्ञान भाऊ चंद्रमंडल रे लोके पशि जीवे थोके हेबे हाउ हाउ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कले कली जुगर लोक माने ज्ञान को खातिर करिवे नाही कहीं ज्ञान को खातिर करिवे नाही गीता रामायण भागवत महाभारत शास्त्र पुराण या को पढ़ापी शुणापी आज क्या पाखे समय अच्छी कलिजुगर लोक पाखे समय अच्छी आम पाखे आज समय अच्छी आम पाखे आज समय ना ये गीता भागवत रामायण महाभारत पुराण शास्त्र को शुणा पढ़ापी कहीं ना इति व्यस्त बहुलता जीवन आम बंचुची आज आधुनिक मनीष विज्ञानी मनीष एते व्यस्त बहुलतार जीवन से बंचुची जीवुची जे ता पाई गीता भागवत पुराण शास्त्र ये को अलोड़ा ही आर मूल्य किछि आजिर समाज रे ये विज्ञानी मनीष आधुनिक मनीष निकट रे ये तो आज नथिला आर मूल्य किछि नथिला बळी जणा पड़े कहीं ना आदर आज नहीं गीता भागवत रामायण पुराण कारण कौन ना बड़ीब विज्ञान भाऊ अच्युत लिखिचंदी 600 वर्ष तले ज्ञानी गुणी मंडली मिछ कहूँ ना तथ्य तत्व प्रमाण उपर पर्यवेसित मालिका विज्ञानर भाऊ एते बढ़ी जीव कलिजुगर लोक माने ए ज्ञान कहले गीता भागवत रामायण पुराण शास्त्र या को आउ खातिरी करिवे नाही अनादर हेब बड़ीब विज्ञान भाऊ आउ चंद्रमंडल रे लोके पशिजिबे 600 वर्ष तले अच्युत लिखिते मालिकार दिने कलिजुगर मनीष चंद्र पृष्ठ जाकि पहुँचब धियाने जो चंद्र को देवता बोली आम पूजा करुचे देवतार मान्यता दौचे भगवान मान्यता दौचे चंद्र देवता सूर्य देवता अग्नि देवता वरुण देवता देव इंद्र देवता जहाँ को आम देवतार मान्यता दौचे से चंद्र देवता को निकट रे कलिजुगर विज्ञानी मनीष जाकि दिने पहुँची घर तैयारी करी रहिवार स्वप्न दिने देखिब उच्चत लिखिते मालिका ये सत है से मालिका भविष्यत आगामी भविष्य गोटे पिलार जातक नहीं कि आम ज्योतिष पाखक जावा
କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହିଲ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ପିଲା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାର ଅତୀତଟା କେମିତି ଥିଲା? ଅତୀତ କଥା କ'ଣ ପିଲାର ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତେ ନା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାତକକୁ ଆମେ ଦେଖାନ୍ତି ନା? ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତା ଜାତକ ଦେଖିକି କହନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଦେଶର ସମାଜର କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା। ଅନେକ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ନା। ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ନୋହିଲା ନୋହିଲା ପୁରୀ ପଡୁଥିବ ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ, ବଉଳ ଲୋ ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ। ଚିତା ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେତି ରହିଥିବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ରୁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡୁଥିବ, ଲୋକେ କହିବେ ନାଇଁ ମୋ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା କିଛି ହବନି। ହେଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ବଉଳ ଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା। ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଲିବ ଯମକ ତୁରି ଲୋ ବଉଳ ଏତଟଇ ପ୍ରମାଣ, ବଉଳ ଲୋ ଏତଟଇ ପ୍ରମାଣ। ଖଣ୍ଡାଧାର ମୁଖ ଯିବା ଉବୁରି ବକୁଳାକୁ ହେବ ବିହନ, ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ବଉଳ ଲୋ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟାସଦେବ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ, ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ପରକ୍ଷଣରେ ପର ସମୟରେ ପୁଣି ସେଇ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ଅତୀତରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ ଆ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ନିକଟରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ସଂସାର ଦିନେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। କେବେ ଏ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାରଟା କେବେ ହେବ, କୋଉ ସମୟରେ ହେବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ଅନେକ କହୁଥିବେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡୁଥିବ, ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିଛି ହେବନି। ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ମଣିଷର ପରାକ୍ରମ, ମଣିଷର ଧନ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ପଦପଦବୀ ଇଏ କିଛିର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କୋପ କରିବ ତା କୋପ ନିକଟରେ ମଣିଷ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ। ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କୋପ କରିବ ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ବାବୁ ଅଚଳ ହୋଇବ। ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଗୁରୁଣ ଯେ ଥିବ ବାବୁ, ଗୁରୁଣ ଯେ ଥିବ। ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ କଥା। ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଖିତ ଦାସ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଦେଖିବ ଦିନେ କଳିଯୁଗର ବାରଣ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ହେ କଳିହତ ମାନବ ତୁମେ ଦେଖିବ ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳିବ ନାହିଁ, ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୂରୁଣ ଯେ ଥିବ,
କାଳଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟେ ଫେରୁଥିବ ଗ୍ରାମ ମାନ ନାଶ ଯିବ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇବ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋର ନିଷ୍ଠା ବଚନ ବଚନ ମୋହର ହେ ସୁଜନେ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର ହେ ସୁଜନେ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୂରୁଣ ଯେ ଥିବ।